Now I am going to discuss today lecture. Basically, today lecture the operating financial performance measure in non-financial performance measurement, financial performance measurement and non-financial performance measurement of an organization. This is the main topics today discussion point. Okay. Actually, in organization, there are two types of measurement: financial purpose and non-financial purpose. Okay. Basically, today we will discuss about non-financial measurement of an organization. In the non-financial measurement, basically, highlighting point is delivery cycle time, throughput time, that's mean manufacturing efficiency times. Okay, this measurement, how we can measurement delivery cycle time, manufacturing cycle time, and delivery cycle time, manufacturing efficiency cycle time. This main point today we will measurement and discussion. Okay. This is the point number one, delivery cycle time. Delivery cycle time means order received from order received to sent. All time is delivery cycle time. And there are simple highlights here. The amount of time from when a customer order is received to when the completed order received to completed order and shifted is called the delivery cycle time. That's mean order received and shifted to the respected parties. The whole time is delivery cycle time. Okay, very simple. Try to mind it. And another point, throughput. Throughput in another meaning manufacturing cycle. Manufacturing cycle. Okay, the amount of time required to run raw materials into completed product, from raw material to completed product. This times is manufacturing cycle time. Very simple and very easy. So delivery cycle time uh, to receive the order and till the shifted to the parties. This total time is delivery cycle time, and manufacturing cycle time from raw material to finished product. This time, the total time is manufacturing cycle time. Another option is very clearly mentioned here: the delivery cycle time, manufacturing cycle time. At first, customer order receipt, waiting time, production start, process time, inspection time, move time, queue time, and goods shifted. This total area is a delivery cycle time. And value added time and non-value added time. Non-value added time under waiting time, inspection time, move time, and queue time. And value added time is a process time. So value added time only on terms, process time, and non-value added time, waited time, inspection time, move time, queue time. There is a main discussion point or main issues is value added time and non-value added time. When we try to value add, value chain, value shifted, this is the under process. And non-value purpose item or non-value purpose condition is waiting time, but it is not value added. Inspection time, not related value added. Move time, no related with value time. And queue time, no specific value. Okay. So you mind it, try to design question from here, value added time under option and non-value added time under option. Okay. You just mind it. Manufacturing cycle efficiency, it is another important times. Through concerned
offer to eliminate the non-value added activities of inspecting, moving, and queuing. Some companies have reduced their throughput, that means manufacturing cycle times, to only a fraction of the previous levels. In turn, he has helped to reduce the delivery cycle time from month to only week or hour. Manufacturing time, which is considered to be the key measure in delivery performance, can be put into better perspective by computing the manufacturing cycle time. The the manufacturing cycle efficiency is the computed by relating the value added time to the throughput time. That's mean a very easy formula: manufacturing cycle uh, time, value added time inside bracket process time divided manufacturing cycle time অথবা throughput. Throughput and manufacturing cycle time is the same. So this is the formula of manufacturing cycle efficiency. Value added time divided throughput or manufacturing cycle time. Okay, you just mind it. When we try to solve the mathematical problem, you have to memorize this formula by rotation. This is the measurement and description of measure. One time delivery percentage. Description of measure the percentage of order that customer would define a being delivery on time. How we can percentage delivery percentage? That's how we can determine delivery percentage. Measure the percentage of order that customer would be defined as being delivery on time. Customer order and delivery time. Customer order divided delivery time is the percentage of delivery time. Okay, very simple. Day by the tie hour. Measure the quantity of production on hourly basis to ensure that it is synchronized with customer demand. Customer demand and customer demand just ensure and time and customer demand synchronized and determined. Synchronized means সম্মিলিত ভাবে, অর্থাৎ কাস্টমার ডিমান্ড আর আওয়ার এই দুইটা কম্বাইনলি যে মেজারমেন্টটা করা হয় তাকে বলা হয় ডে বাই দা আওয়ার। ফার্স্ট টাইম থ্রো পার্সেন্টেজ, মেজার দ্য পার্সেন্ট কমপ্লিটেড ইউনিটস আর ফ্রি টু ডিফেক্ট, অর্থাৎ কমপ্লিটেড প্রোডাক্ট অ্যান্ড ডিফেক্ট প্রোডাক্ট ফ্রি অফ ডিফেক্ট, মানে ডিফেক্ট ছাড়া টোটাল প্রোডাক্ট, এদের ভিতরে যে পার্সেন্টেজটা বের করা হয় সেই পার্সেন্টেজকে বলা হয় ফার্স্ট টাইম থ্রো পার্সেন্টেজ। নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইনজুরিস, নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইনজুরিসটা কিভাবে বের করা যায়? মেজার দ্য নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইনজুরিস অন দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্লোর, অর্থাৎ যেখানে প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় ওই ফ্লোরে যতগুলি ইনজুরি বা অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেইগুলিকে পার্সেন্টেজ আকারে বের করা হয়। 5S অডিট, দ্যাটস মিন 5S মিনস শর্ট, স্ট্যান্ড, শাইন, স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড সাস্টেইন। অ্যান্ড অডিট measure the cell worker ability to keep their work area organized and clean। যে ওয়ার্ক এরিয়া থাকে সেটা ক্লিন রাখার কতটুকু সম্ভাবনা আছে সেটা পরিমাপ করা হয়। 5S অডিট, যখন অডিট করা হয় আপনারা জানেন যে ফ্লোর ক্লিন থেকে শুরু করে ফ্লোর টয়লেট পর্যন্ত এভরিথিং আর রিপোর্ট করতে হয়, ঠিক আছে? এজন্য এখানে পাঁচটা বিষয় ফোকাসিং হয় এই অডিটের মাধ্যমে, যেমন শর্ট, স্টেইন, শাইন, স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড সাস্টেইন, এই পাঁচটা বিষয়কে ফোকাসিং করা হয় 5S অডিট। যেমন বিগ 4, 5S অডিট। বিগ 4 এটা অনেকটা ব্যাকডেট হয়ে গেছে। আগে যে সব থেকে স্ক্রুটিনাইজ মানে পুঙ্খানুপুঙ্খানু যে অডিট করা হতো তাকে বলা হয় বিগ 4। বিগ 4, ঠিক আছে? কিন্তু বিগ 4 এর পরে আরো আপডেট বা আরো মডার্ন যে অডিটটা এসেছে সেই অডিটকে আমরা সাধারণত বলি
5S অডিট, 5S অডিট, এখানে কি 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 ফোকাসিং করা হয়? যেমন সর্ট, স্টেইন, শাইন, স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড সাস্টেইন, এই পাঁচটা বিষয় এখানে ফোকাসিং করা হয়। আর এর আগে যে অডিটটা ছিল, সেই অডিটকে সাধারণত আমরা বিগ ফোর অডিট আমরা তাকে সংজ্ঞায়িত করতাম। এখন আরো লেটেস্টটা চলে এসেছে 5S অডিট। ঠিক আছে? ওকে, নাও আই এম গোয়িং টু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এন্ড ট্রাই টু সলভ ইট। এই ম্যাথটা আপনারা সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন। ঠিক আছে? এই ম্যাথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকবে পরীক্ষার সময়। To provide an example, this measure, consider the following data of Novex company. Novex company keeps careful track of a time to complete customer order. তারা কাস্টমার অর্ডার কমপ্লিট পরিপূর্ণভাবে কেয়ারফুলি রেকর্ড রাখে। ডিউরিং দ্য মোস্ট রিসেন্ট কোয়ার্টার, অতি সম্প্রতি যে কোয়ার্টার, দ্য ফলোয়িং অ্যাভারেজ টাইমস ওয়ার রেকর্ড পার অর্ডার। পার অর্ডারে যে টাইম প্রয়োজন নিম্নবর্তী সেটা দেওয়া হয়েছে। যেমন ডেজ, এই টাইমগুলো ডেতে দেওয়া আছে। ওয়েটিং টাইম 17 days, ইন্সপেকশন টাইমস 0.4 days, অর্থাৎ একদিনের 0.4 দ্বারা গুণ করলে যে সময়টুকু আসবে। প্রসেস টাইমস 2 days, মুভ টাইমস 0.6 days, কিউ টাইম 5 days। অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট যখন আমরা ডেলিভারি দিব, সেই সময় ওয়েটিং এ থাকে 17 days, ইন্সপেকশনের জন্য টাইম অ্যালটমেন্ট থাকে 0.4 days, প্রসেস টাইম যেটাকে বিভিন্ন প্রসেস করা হয়, যেমন প্যাকেজিং প্রসেস, মুভমেন্ট প্রসেস, ভ্যালু চেঞ্জ প্রসেস, এই প্রসেসের জন্য 2 days টাইম টেকেন। মুভ টাইম মানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমরা স্থানান্তর করি, 0.6 days টাইম টেকেন। কিউ মানে সারিতে রাখা হয় বা ওয়েটিং এ রাখা হয়, যেটা বলে কিউ, 5 days। গুডস আর শিফটেড অ্যাজ সুন অ্যাজ প্রোডাকশন ইজ কমপ্লিটেড। ঠিক আছে? রিকোয়ার্ড, এখন আমাদের করণীয় কি? কম্পিউটার থ্রোপুট টাইম, থ্রোপুট মানে ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম, ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম কত আমাদের বের করতে হবে। তারপরে বলা হয়েছে কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি, ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি কি পরিমাণ আছে আমাদের বের করতে হবে। হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাকশন টাইম ইজ স্পেন্ট ইন নন ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস, নন ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিসে কত পার্সেন্টেজ রাখা হয়েছিল বা ছিল। কম্পিউটার ডেলিভারি সাইকেল টাইম, তারপরে ডেলিভারি সাইকেল টাইমটা আমাদের বের করতে হবে। ঠিক আছে? এই যে ম্যাথ এখানে দেওয়া আছে, এটা কিন্তু কোর ম্যানেজমেন্ট, একজন ম্যানেজমেন্টের যে স্কিল, যে আইকিউ অ্যাবিলিটি থাকা প্রয়োজন, সেইগুলি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে? তো এই অঙ্কগুলোর মাধ্যমে একজন ম্যানেজমেন্ট বা একজন ম্যানেজারের যে কোর লেভেল আইকিউটা আপনার যাচাই হয় সাধারণত টেকনিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম। ঠিক আছে? তো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে তার টাইম দেওয়া আছে, সেই টাইমের ক্ষেত্রে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ইফিসিয়েন্সি কত আছে, ডেলিভারি ইফিসিয়েন্সি কত আছে, তারপর ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম কত আছে, তার ভ্যালু এর জন্য কতটুকু পার্সেন্ট, কত টাইম পার্সেন্টেজ সেখানে প্রয়োজন হয়েছে বা লেট হয়েছে, সেইগুলি কিন্তু এখান থেকে বের করা হয়। এটা কিন্তু খুবই একটা টেকনিক্যাল, একটা প্রফেশনাল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস। ঠিক আছে? তো দেখি আমরা এখানে কিভাবে সলিউশন করা হয়েছে। নাম্বার ওয়ান, থ্রুপুট টাইম অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচারিং টাইমে কত প্রয়োজন হয়েছে, এই জন্য সূত্রটা আপনাদের মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন প্রসেস টাইম প্লাস ইন্সপেকশন টাইম প্লাস মুভ টাইম প্লাস কিউ টাইম, যোগ করলে আছে 8 days, তার মানে 8 দিন। ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য আমাদের সময় লেগেছিল 8 দিন, 8 days। আর এই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করার জন্য আমাদের সময় লেগেছিল আট 8 দিন, 8 days। ভেরি সিম্পল। টুতে কি বলা হয়েছে? অনলি প্রসেস টাইম represent value added time. Therefore, manufacturing cycle efficiency would be computed as follows. ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে বের করতে হয় এখানে দেওয়া আছে। ভ্যালু এডেড টাইম ডিভাইডেড থ্রুপুট টাইম অর ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম।
তো এখানে দেখা দেওয়া আছে ভ্যালু এট টাইম দেওয়া আছে 2 days। এটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে আছেন। ভ্যালু এডেড টাইম, ভ্যালু এডেড, ভ্যালু এড টাইম। স্যার মেবি ওটা প্রসেস টাইম হবে। হ্যাঁ, ভ্যালু এড টাইম, এখানে ভ্যালু এডেড টাইম। প্রসেস টাইম স্যার হবে মেবি। আমরা ডায়াগ্রামে চলে আসি। এই যে ভ্যালু এডেড প্রসেস টাইম, ঠিক আছে। ভ্যালু এডেড টাইমটা আমরা কি হিসেবে ট্রিট করি? প্রসেস টাইম, ঠিক প্রসেস আছে। টাইম। ওকে, ভ্যালু এডেড টাইম আছে প্রসেস টাইম 2 days, ঠিক আছে। আচ্ছা, ডিভাইডেড, ডিভাইডেড ভ্যালু এডেড টাইম থ্রু ডিভাইডেড আউটপুট টাইম ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং। প্রথম বের করেছিলাম। এই যে আমরা একটা বের করেছি, ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম একটা বের করেছি, তাহলে আমাদের এখানে এসেছে একদিনে 25%, ঠিক আছে। 25 ডেজ, 0.25 ডেজ। এটা আমরা ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি কতটুকু আমরা বের করেছি, 25%, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে আমাদের কি বের করতে, এখানে কি একটা রিকোয়ারমেন্ট লেখা আছে, দাস দা once put into the production, the typically order is actually being worked on only 25 of the time। যাই হোক, এখানে 25% আমাদের ইফিসিয়েন্সি আছে এটাকে বের করার জন্য। আমাদের ইফিসিয়েন্সি 25, তো এখানে স্ট্যান্ডার্ড যে ইফিসিয়েন্সি থাকে সেটা 20 to 25, 20 to 25 আমাদের স্ট্যান্ডার্ড লেভেল। তো এখানে আমাদের 25, তার মানে স্ট্যান্ডার্ড লেভেল আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য। 3 নম্বরে বলা হয়েছে কি, যে ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি যদি 25% হয়, তাহলে আর 75% কি হবে, তার অপোজিট যেটা আছে সেটা হবে। তার অপোজিট আছে কি, এখানে দেখেন, টোটাল প্রোডাকশন টাইম ইজ স্পেন্ট ইন নন ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস, নন ভ্যালু অ্যাডেড অ্যাক্টিভিটিস, ঠিক আছে। অর্থাৎ 25% যদি আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেল ইফিসিয়েন্সি হয়, তার অপোজিটে আমাদের কি হবে, 75 পরবর্তী, ঠিক আছে। তারপর 4 নম্বরে কি বলেছে, ডেলিভারি সাইকেল টাইম। ডেলিভারি সাইকেল টাইমটা বের করার ফর্মুলাটা কি, ওয়েটিং টাইম, ওয়েট টাইম প্লাস থ্রোপুট টাইম। থ্রোপুট মিন ম্যানুফ্যাকচারিং সাইকেলিং টাইমস। এখানে আমাদের ওয়েট টাইম আছে 70 ডেজ, অঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে 70 ডেজ। ওয়েট টাইম আছে 70 ডেজ। থ্রোপুট টাইমস আছে 8 ডেজ, যেটা আমরা প্রথমে বের করেছি। থ্রোপুট টাইম মানে ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম ইজিক্যাল 25 ডেজ। তাহলে আমাদের ডেলিভারি সাইকেল টাইম, অর্থাৎ একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে ডেলিভারি যে সাইকেল টাইম, ডেলিভারি সাইকেল টাইমটা 25 দিন প্রয়োজন। ইফিসিয়েন্সি আছে 25%। আর আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আছে 8 ডেজ, ঠিক আছে। তো আমাদের এই যে এইখানে কন্ডিশন গুলো দেওয়া আছে, প্রবলেমসের যে কন্ডিশন দেওয়া আছে, এটা আমাদের মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড মানে আছে। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা অপটিমাম, আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা আহ, উপযোগী, ঠিক আছে। এখানে আমাদের যদি এর অনেকটা মাইনাস ফিগার হয়, সেগুলো ইনএফিসিয়েন্সি। তো 20 থেকে 25% এর নিচে যদি হয়, তাহলে এখানে দেখা গেল আমাদের ম্যানেজমেন্টের অ্যাবিলিটিটা খুব একটা বেশি না। সেক্ষেত্রে আমাদের কোলাপস বা ফলস বা কলিশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ঠিক আছে।